आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। अरे आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, इसलिए आप आए हैं? मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कह रही नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए हैं। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार ठीक को लगेगी कि ठीक है, वही बात। अरे आप, हम अपनी बात पर कहें, रिकॉर्डिंग कीजिए, कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। आपने कहा था, ऐसा है, आपने कॉन्फिडेंस से कहा था। अरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं, लिख के दिया है कि अगर आप, लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपया में आप वोट खरीदिएगा। अगर हर विधानसभा में 10,000 रुपया नहीं दिया गया है तो आप बता दीजिए ये सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, तो हम राजनीति के किस पद पर है जिसको छोड़ दें? आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप भरोसा मत कीजिए। हमने जो बात अपनी कहनी थी, हमने आपको बात कह दी। हम अभी इस बात पर, अपने आकलन पर कायम हैं कि 3 वर्ष की बिहार की गांव-गांव की यात्रा के बाद जो मुझे दिखा, जो समझ में आया, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आना चाहिए था। सिवाय इसके कि उन्होंने हर विधानसभा में उनकी सरकार की ओर से 10,000, एक मिनट भैया, अरे आया है भाई, आया है, लेकिन उसके वो खरीद के आया है कि नहीं, वो भी दिख जाएगा 6 महीना में। आज आप लगा रहे हैं, आज आप लगा रहे हैं, ठीक है, आगे ইউটার্ন করছেন পিকে। উনি বলেছিলেন যে জেডিইউ নীতিশ কুমারের যে দল, সেই দল 25 পার হবে না, 25 পেরোলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। দর্শক, আপনাদের হয়তো মনে থাকবে, আমি সেটাও একটু আপনাদেরকে আগে শোনাই, তারপর তো নিশ্চয়ই ব্যাখ্যাতে আসবো যে কিভাবে ইউটার্ন করছেন প্রশান্ত কিশোর। উনি একটি চ্যানেলে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় কি বলেছিলেন নীতিশ কুমারের দলের রেজাল্টের ব্যাপারে, আগে দর্শক সেটা একবার শুনে নিন, তারপর আমি ব্যাখ্যাতে আসছি। छोड़ देंगे बिल्कुल। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज़्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? अरे ये तो आप लोगों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ, इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, এত কথা বলেছিলেন, এই যে ভোট, এটা জেডিইউ এর খতম, শেষ, 25 পার হবে না, হলে আমি
জন সুরাজ মানে ওনার যে পার্টি, সেই পার্টি জিতলেও রাজনীতি ছেড়ে দেব, মানে ওনার পার্টি জিতলেও উনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন যদি নীতিশ কুমারের দল জেডিইউ 25 পেরোয়। আর সেখানে কোথায় মানে 85 চলে গেছে 25 থেকে। তো সেই জন্যেই যখন প্রেসমিট করছেন যারা ওখানে সাংবাদিক ছিলেন তারা এবার ধরেছেন, ব্যাস বাওয়াল। এবার উল্টোপাল্টা বলা হচ্ছে যে আমি যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলাম তখন সেই পালস দেখে আমি বলেছিলাম, তারপরে তো মানে বিধানসভাতে 10,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে মহিলাদের, তো ভোট তো কেনা হয়েছে, সেই জন্য এই রেজাল্ট হয়েছে। এখন আর কি উল্টোপাল্টা যুক্তি, আরে এত কিছু হয়েছে, ওখানে সরকারিভাবে যেসব সাহায্য ঘোষণা বা যা কিছু, তারপরেও তো আপনি বলেছিলেন যে 25 পার হবে না, জেডিইউ 25 পেরোবে না। তো এখন আবার ওইসব কেন বলছেন? এই কারণে সেই কারণে ভোট কেনা হয়েছে, সেই কেনা হয়েছে। আপনিও তো কম কেনা বেচা করেননি। এই রাজ্যে যখন ভোট কৌশলী হিসেবে কাজ করেছেন টিএমসির হয়ে, আপনি তো এখানে কম বেচা কেনা করেননি। আপনি তো জানেন কিভাবে বেচা কেনা চলে। সব থেকে বড় ফোড়ে তো আপনি, সব থেকে বড় ফোড়ে ভোট কেনার ক্ষেত্রে সে তো আপনি কত কৌশল, কত প্ল্যানিং দিয়েছিলেন এখানে শাসককে, তার রেজাল্ট এসছে। তো আপনি সব জানেন, বোঝেন, ভোট কৌশলী না, আপনার কৌশল অনেক। তো তারপরেও কথাটা কি করে বলেছিলেন? তারপরেও ওই যে ভবিষ্যৎবাণীটা কি করে করেছিলেন যে 25 পেরোবে না, পেরোলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো জনসুরাজ জিতলেও। তো এবার যারা সাংবাদিক তারা ধরেছেন, এবার এখন ওই সব বলছেন এরকম ভোট কেনা হয়েছে, ভোট কিনেছেন নীতিশ কুমার সেই জন্য। তারপরে বলছেন যে রাজনীতিতে আমি কিসে আছি যে আমি ছাড়বো, অথচ এদিকে বলেছেন যে আমার দল রাজনীতি করবে, হেরেছে তো কি হয়েছে, আমরা পরের বার জিতবো, লড়াই চলবে বলেছেন। তো তখন কেন ওই কথাটা বলেননি? এখন বলছেন যে আমি কি পদে আছি ছাড়বো, তো তখন তো ওই কথা, তাহলে তো আপনার ওই কথাটা বলা উচিতই হয়নি রাজনীতি ছেড়ে দেবো। যখন আপনি মনে মনে জানেন যে আমি পদে নেই, তাহলে ওই কথাটা কেন বলেছিলেন রাজনীতি ছেড়ে দেবো? সব ওই মানে ওই ঢপ মারার জন্যে, মানুষকে গোলানোর জন্যে। তো এই যে মানে নিজে যেটা বলেছেন সেটা মিলছে না, তারপরে মানুষের এবার প্রশ্ন করছেন, সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করছেন, সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছেন, তখন এবার উল্টোপাল্টা খাবি খাওয়া এবং সেই সঙ্গে উল্টোপাল্টা বলে মানে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। টাকা দেওয়া হয়েছে কি দেওয়া হয়নি সে তো আগে থেকেই তো সবাই, এ তো লুকিয়ে দেয়নি তো, বরং আপনি যেখানে কৌশলী হিসেবে কাজ করেছেন এই রাজ্যে, সেখানে লুকিয়ে টাকা দেওয়ার একটা ব্যাপার স্যাপার শুনেছিলাম। ওখানে সরকারিভাবে টাকা পয়সা যদি কোনো মানে প্রকল্প থাকে সেটা তো দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, তো সেটাতে ভোট কেনা হয়ে গেল। তাহলে আপনি যে ভোট কৌশলী সেটার তাহলে কি আর গুরুত্ব রইল? যে যার দিন না, সরকারিভাবে যে খুশি যারা দায়িত্বে আছেন তারা দিন না, কিন্তু আপনি তো ভোট কৌশলী, আপনার তো কৌশল অন্য টাইপের হবে না, সব কিছুকে ছাপিয়ে যাওয়া। তারপরে আপনি সব আগে থেকে বলে দেন, যা বলে দেন তাই সব মিলে যায়। এখানে বলেছিলেন ডাবল ডিজিট পেরোবে না বিজেপি, সত্যিই পেরোয়নি। তো এখানের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হয়ে গেল, কিন্তু ওখানে কেন হলো না? তাহলে এখানে কী করেই বা নিশ্চিতটা হলো সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এখানে কি করে আপনি অতটা নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন? সব কি এখানে সেই মতো সেট করেছিলেন? তার মানে এখানে শাসক যেহেতু মানে আপনার দল ছিল শাসক দল, ফলে ওই মেশিন শাসন যন্ত্র যেটা সেটা মানে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে, সেজন্য কি সব মানে ফিট করে ফেলেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী রেজাল্টটা হয়েছে বা সেটাই হবে আপনি নিশ্চিত ছিলেন, যেখানে যা সব ফিট করা যায়। আর ওখানে যেহেতু শাসনযন্ত্র আপনার হাতে নেই, আপনি বিরোধী দল, সেই জন্য পেরে ওঠেননি, তাই কোনো কিছুই মেলেনি, ভবিষ্যৎবাণীও মেলেনি, রেজাল্টটা হয়নি। একেবারে বিগ জিরো না, ডাবল। অন্যদের ক্ষেত্রে বলে থাকেন ডাবল ডিজিট পেরোবে না, এই হবে না, সেই হবে না, আর আপনি তো ডবল জিরো পেয়েছেন, গোল দুটো। আরও বেশি দেওয়া যেতে পারে, চাইলে 3টেও জিরো দেওয়া যেতে পারে। তো দর্শক, এই হচ্ছেন পিকে, পাল্টি খাচ্ছেন, ইউটার্ন করছেন, রাজনীতি ছেড়ে দেবো বলেছিলেন ভোটের সময় বা তার আগে, এখন বলছেন আমি কি পদে আছি। এদিকে বলছেন কি পদে আছি, কিন্তু আবারও বলছি আগে বলেছেন যে তার দল রাজনীতি চালিয়ে যাবে, আরও লড়বে আগামী দিনে, এইসব বলা হয়েছে। এখন ওই নীতিশ কুমারের ওই যে প্রজেক্ট সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে ভোট কেনার ক্ষেত্রে। তো দর্শক কি বলবেন পিকের এই যে বক্তব্য, পাল্টিবাজি বা এইভাবে ব্যাখ্যা আফটার রেজাল্ট, আপনাদের মত কি দর্শক?
মতামত কি অবশ্যই বলবেন, যা বলার, যা দেখছেন শুনছেন বলবেন এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।